नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हां गीता सक्सेना। पहला पेश ने चोण ਦੀਆਂ खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की मौजूदा स्थिति बारे नीदरलैंड के प्रधानमंत्री नाल फोन ते गलबात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बेहतर क्वालिटी की कणक बरामद करके आलमी बाजार विच वध रही भारतीय कणक की मंग पूरी करन दा दिता सद्दा। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ऑपरेशन गंगा तहत किए जा रहे उपरालियां लई प्रधानमंत्री का किया धन्नवाद। पंजाब विधान सभा चोणां दी भलके होण वाली गिणती लई चोण कमीशन वल्लों कीतीआं गईआं ने वड्डे पद्धर ते तैयारियां। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोआ ते मणिपुर दे चोण नतीजिਆਂ ਦਾ भी भलके ऐलान होवेगा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के हमओहदा मार्क रूटे नाल फोन ते गलबात की ते यूक्रेन विच चल रही स्थिति ते चर्चा की। उन्होंने यूक्रेन विच लगातार खराब हो रही मनुखी स्थिति नूं लैके अपनियां चिंतावां साझियां कीतियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसी तणाव नूं खत्म करन, गलबात अते कूटनीतिक उपरालियां नाल मसलिਆਂ ਦਾ हल करन संबंधी भारत की अपील नूं दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस ते यूक्रेन विचाले चल रही गलबात का स्वागत किया ते छेती ही हल की उम्मीद जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री नूं विवाद वाले खेतरां चों भारतीय नागरिकां नूं सुरੱਖਿਅਤ कढण विच होई प्रगति अते प्रभावित आबादी लई दवाइयां समेत फौरी राहत सप्लाई के रूप विच भारत वल्लों दित्ती जा रही सहायता बारे भी जानकारी दी। गलबात दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अप्रैल विच मार्क रूटे नाल वर्चुअल सम्मेलन दौरान हुई गलबात नूं याद किया अते आस प्रगटाई कि वो छेती ही भारत दौरे ते आउणगे। दुनिया के दो सब तो वड्डे कणक बरामदकार रूस और यूक्रेन विचाले चल रहे संघर्ष दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को वधिया क्वालिटी की कणक बरामद करने का सद्दा दिता है। नवी दिल्ली च एक समागम को वर्चुअल ढंग नाल संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष के चलदिआं आलमी बाजार में भारतीय कणक की मांग वध गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन के सुमी शहर विच फसे सारे भारतीय विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक बाहर कढ़ लिया गया है। एक ट्वीट विच विदेश मंत्रालय के बुलारे अरिंदम बागची ने कहा कि भारत सारे भारतीय विद्यार्थियों को सुमी चों बाहर कढ़ण च कामयाब रहा है। उन्हें कहा कि सुमी चों कढ़े गए विद्यार्थियों को पोल्टावा पहुंचाया गया सी, जिथों उन्होंने पश्चिमी यूक्रेन लई रेल गड्डियां राहीं सफर पूरा किया। इन्हां विद्यार्थियों को ऑपरेशन गंगा तहत तैयार उड़ानां राहीं घरों घरी पहुंचाया जा रहा है। यूक्रेन च पैंदे भारतीय दूत घर वल्लों ताज़ा एडवाइजरी जारी करदिआं कहा गया है कि जे कोई भी भारती अजे भी किसी शहर च रुकिया होया है तां ओह फौरी तौर पर उन्हां नाल संपर्क करे। इसी दौरान विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि जिन्ने लोगों ने भारतीय दूतघर वल्लों दिते गए फार्म भर के यूक्रेन चों बाहर आउण बारे अपनी सहमति दी सी, उन्होंने सुरक्षित उत्थों कढ़ लिया गया है। अजिहा मन्निया जा रहा है कि कुछ लोग अजे भी दूर दुराडे इलाके च किसी थां ते रुके हुए हो सकते हैं। अजिहा भी हो सकता है कि वह किसी होर कारण करके दूतघर नाल संपर्क ना कर सके होण, इसलिए अजिहे भारतीयों को छेती तो छेती घर वापसी लई दूतघर नाल संपर्क करने की सलाह दी गई है। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल के ऊना विच यूक्रेन तो सुरक्षित वापस आए विद्यार्थियों नाल मुलाकात करके उन्हां दा हाल चाल पुछया अते उत्थों की स्थिति बारे जानकारी हासिल की। केंद्रीय मंत्री ने विद्यार्थियों का लड्डू खुआ के मुंह मिठा करवाया। अनुराग ठाकुर ने विद्यार्थियों की सुरक्षित घर वापसी लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों पहलां विशेष उड़ाना ते फिर ऑपरेशन गंगा तहत किए जा रहे उपराला की शलाघा की। और किसी भी युद्ध के क्षेत्र में किसी दूसरे देश से बाहर निकाल कर लाना कोई बहुत आसान काम नहीं। सिचुएशन आपसे ज़्यादा किसी और ने देखी नहीं। आपको ये भी पता है जब आप वहाँ पे रह रहे हो और लोकल टैक्सी वाले, बस वाले, ट्रेन अवेलेबल ना हो तो कितना मुश्किल हो। बट उसके बावजूद भी जितने साथ लगते देश थे, बॉर्डर्स थे, उन सब में मोदी जी ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को यहाँ से सबको भेजा है ताकि अरेंजमेंट्स को ओवरसी वो कर सके। वहाँ की लोकल सरकारों से बात करनी हो तो वो कर सके। आप लोगों के लाने में कोई दिक्कत ना हो। कनेक्टिंग फ्लाइट्स, चार्टर्ड फ्लाइट्स करके पूरे डायरेक्ट फ्लाइट दी, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे देश से घुमा कर लाओ, तो वो भी सब करने का काम किया।
ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਪ ਤੇ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਗੱਠਜੋੜ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 403 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 7 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 7 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 70 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ 62.5% ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸਨ। 60 ਮੈਂਬਰੀ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ 3 ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰੀ, ਜਲੰਧਰ ਉੱਤਰੀ, ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ, ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ, ਆਦਮਪੁਰ, ਫਲੌਰ, ਨਕੋਦਰ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭੌਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਨਸ਼ਾਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ 9 ਦੇ 9 ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਵਾਇਰਡ ਮੈਸ਼ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। CCTV ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਤੋਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹਾਲ ਤੱਕ EVM ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ 14 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟੇਬਲ ਹਰੇਕ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 2 ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹਰੇਕ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਟੇਬਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ 2 ਹਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ 14 ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟੇਬਲ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ RO 4 ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਤੇ ETB ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਲਈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਰ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਟੈਂਟਡ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 100 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ LED ਪੈਨਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈਪਟਾਪ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ECI ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲਾਈਵ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ AC ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਾਊਂਡ ਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਪੀ ਭਿਜਵਾਉਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਅਰਬਨ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਊਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਬੂਥ ਘੱਟ ਨੇ, ਤਾਂ 12:30 ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ EVM ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਜਿੱਥੇ 250 ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਉਹ 1:30-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ EVM ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ VVPAT ਸਲਿੱਪ ਹਰੇਕ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਡਮਲੀ ਸਿਲੈਕਟਡ 5 ਬੂਥ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ VVPAT ਪਰਚੀਆਂ ਮਿਲਾਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 2-3 ਘੰਟੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਫਾਈਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਊਸ਼ਾ ਪਵਾਰ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ।
ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੋਲਿੰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ 117 ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਚੁਣਾਵੀ ਉਲਟਫੇਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ 2022 ਤਹਿਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦਿਨ ਭਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਨਾਦੇਸ਼ 2022 10 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।